Hills. Can we have a round of applause? The first prize goes to Samhita, 4th class from Primrose Public School. Can we have a round of applause for the second and the first toppers of this category? Samhita is here? Okay. So we move on to another event competition, that is painting. So all the painting students get ready. Sri Gurudatta High School. Sri Gurudatta High School, 7th class, Sanvi. The second prize goes to Chinmay, Hyderabad Public School, Ramadapur, 6th class. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The first prize goes to Sahasra from 7th class, Raghunatha Model High School. First prize goes to Sahasra, Raghunatha Model High School. Can we have a round of applause from that side? And congratulations. We are moving on to the another consolation prize in the 10th class. Mahithya Sri Sai from G. Pullarity Memorial School, Dilshuk Nagar. Can we have a round of applause again? The second consolation prize goes to Satvika, 8th class, Bharatiya Vidya Bhavan. You also have a huge fan for over here. The third prize goes to Vishwakarma from 8th class, Delhi School of Excellence, Banjara Hills. Delhi School of Excellence, Banjara Hills, Vishwakarma, 8th class. Okay, the second prize goes to S. Sanjana from 9th class, and she is representing G. Pullarity Memorial School. Can we have a round of applause? The first prize goes to Sunidhi Singh from 8th class, Delhi Public School, Aero City. 5th class, Aira School. Yes. And we also have Sharmita, 4th class, Oval Ready Public School. Yes. So the next competition category, storytelling. I would request everyone from storytelling to get ready. I am calling out the names now. The consolation prize of storytelling goes to Aradhya, 6th class, from Goenka School, Rocktown Colony, LB Nagar. I would request her to quickly come onto the dais. Yes, she is already here. The second consolation prize goes to Y. Shreya, 5th class, Raghunatha Model High School. Shreya, Raghunatha Model High School, you are here? Shreya, yes. The third prize goes to Nivedita from again Goenka School, Rocktown Colony. Can you increase the volume? Everyone can join them. The second prize goes to Pardika from 6th class, P. Oval Ready Public School, Jubilee Hills. And finally, the first prize in storytelling competition goes to Sahiti, 7th class. What is the school name? Bharatiya Vidya Bhavan, Atmapuri Ramarao School.
The first prize goes to someone in 7th class. Can we have a big round of applause, please? Yes. So the next consolation prize for 8th class goes to Mr. Ajit G. Pullaredi Memorial School. Can we have a round of applause, please? The next consolation prize goes to Gadiga Sonal, 9th class, P. Open Reddy Public School. Sonal from 9th class, the consolation prize. The third prize goes to Havish Narasingha Naidu, 8th class, P. Open Reddy Public School. Can we have a round of applause? The second prize goes to Sai Vaibhav from 10th class, Raghunatha Model High School. Raghunatha Model High School. Today you guys are taking more prizes today. And the first prize goes to, which school do you think? Obal Reddy Public School, and it is Dishya Ketu. Can we have a round of applause for the very first prize in the storytelling competition? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much, Prabhu, for time being. Please occupy your seats. Thank you so much. Can we have a round of applause for the President and the Vice President of Hare Krishna Golden Temple, which is the first. I repeat, Vishwakarma, 8th class from Delhi School of Excellence. I would request. Yes, can we have a round of applause, please? So the next, we will be giving to Geeta Sloka. Whoever participated, I would request everyone to please come behind the stage. Hare Krishna, The first consolation prize goes to 6th class, Ashmita from Hyderabad Bloom School, Snehaburi Colony. 6th class, Ashmita from Hyderabad Bloom School. Can I quickly? I would request her to please quickly come onto the dais. Okay, the next consolation prize goes to Sahiti, 7th class, Bharatiya Vidya Bhavan, Atmapuri Ramarao School. Can you guys make some noise? The third prize goes to S. Venkata Sumet, 7th class, G. Pullaredi Memorial School. The second prize goes to M. Sai Kiran, 5th class, MPPS, Puttaguda School. MPPS School, Sai Kiran. Can we have a round of applause? And another second prize goes to Abhiram, 9th class. And the next consolation prize goes to Kaustubha Srivasan, 9th class, Bharatiya Vidya Bhavan, Atmapuri Ramarao School. And the third prize goes to Sai Achintya, 9th class, Bharatiya Vidya Bhavan, Atmapuri Ramarao School. Hare Ram, Can we have a round of applause for Achintya? The second prize goes to T. Ankita of Nagarjuna Model School, 9th class.
prize. Mr. Kaushik, 9th class, Bharatiya Vidya Bhavan, Atmapuri Ramarao School. How many of you are from Bharatiya Vidya Bhavan? That is the reason we are getting more volume from this side. The second prize goes to T. Ankita, 9th class, Nagarjuna Model School. Done? Okay, I'm sorry. Yes, the prizes are given only once. I forgot. The first prize goes to Harika from Nagarjuna Model School, 9th class. Can we have a round of applause? Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. Yes, so we are moving on to Puranic costumes category. I would request everyone to please come quickly. Yes, we are announcing the pre-primary category. The consolation prize goes to Radhya, Delhi Public School, Aero City. Radhya, Delhi Public School, Aero City. Is she here? Radhya, Delhi Public School, Aero City. Ram Ram, Hare Hare. I again repeat, it is Puranic costumes category. The third prize goes to K. Aindri, UKG, G. Pullarity Memorial School. Can we have a round of applause? She's from UKG only. And she's very, very happy. You can see the smile on her face. Can we have a round of applause, please? Thank you so much. The second prize goes to Sarvagya, LKG, Delhi Public School, Aero City. Sarvagya, second prize goes to LKG, Delhi Public School, Aero City. Okay. The first prize goes to Rajbir, Delhi Public School, Aero City. Both are not here. Okay. We are moving on to the another category, second class consolation prize goes to B. Varanya, Goenka School, Rocktown Colony. Can we have a round of applause, please? The next consolation prize goes to Jabnur Kaur, second class, Delhi Public School, Aero City. Second class, Delhi Public School, Aero City, Jabnur Kaur. Is she here? Right. We are moving on to the third prize, which goes to Sharvagna Chari, second class, Raghunatha Model High School. How many are representing that school? Yes. Goes to Lokesh Kaud, third class MBBS school. Can we have a round of applause for Lokesh? We have another second prize which goes to Sahasra, first class, the Oval Ready Public School, Jubilee Hills. Sahasra. She's Sahasra, first class. Yes, and the first prize goes to, any guesses? It starts with D. Delhi, next P. Public School, yes. Advaita Sharwani,
First class Delhi Public School, Aero City. She is taking the first prize. Okay. She's absent. Alright. Yes. So we are moving on to the fourth class section. Consolation prize goes to Sri Pranati, B. Opal Reddy Public School, Jubilee Hills. Yes, so you remember her? Everyone, yes or no? So can we have a big round of applause for Pranati? Yes, the next consolation prize goes to Y. Sri Varmika, third class, Jagadishwari School of Learning, New Maruti Nagar, Kottapet. Varmika. Can we have a round of applause again? The next consolation prize goes to Shambhavi, 4th class, Primrose School, Kawadiguda. Shambhavi, 4th class. I remind you again, we are giving prizes in the Puranic costumes category. The third prize goes to Shivali, 4th class. It's again Bharati Vidya Bhavan. I think you all should come and stand here by default. The second prize goes to Shanvi Reddy from 4th class, Raghunatham Model High School. First prize goes to, any guesses which school? Are you sure? 100%? Then lock it. The first prize goes to Yaman Tanvir Sheikh, 4th class, Raghunatha Model High School, Chaitanyapuri. Yes, you can increase the volume again. One more time. One last time. Yes, thank you so much. Now we are moving on to another category, vocal music. I would request all the students, 8th class Shrestha. I would request the volunteers to be a bit quick. Vocal music, 8th class Shrestha, Bharatiya Vidya Bhavan, Atmakuri Ramarao School. We have a next consolation prize which goes to Prabhav Kulkarni, 8th class, G. Pullaredi Memorial School. Prabhav Kulkarni, can we have a round of applause? I request the volunteer team to be quickly getting the prizes. The winners are coming here on the stage very quickly. The third prize in vocal music goes to Manasa, 10th class, G. Pullaredi Memorial School. Can we have a round of applause? 10th class, Manasa vocal music. Something needs to be done to our team. What do you say? I think your noises are not coming this side. Can we have a round of applause again? Yes, volunteers. They are very nice crowd. They are giving you a good, great round of applauses. Yes. The second prize goes to Sundar Raj, 9th class, P. Opal Reddy Public School. So we are coming on to the first prize. It goes to Samita Ji. Which class? Which class? Correct, 9th class. From Bharatiya Vidya Bhavan School.
You remember her? The start of the program, the prayer song. Yes, she is the person. Thank you so much. We move on to the lower section category, 7th class. The consolation prize goes to Meghna K. Which school? Which school again? The next consolation prize goes to Sai Sanvika, 5th class, GD Goenka School, LB Nagar. Come on, Bharatiya Vidya Bhavans, please cheer up for this school also. I heard you are very kind. Yes, the third prize goes to Radha Shyama Sundari, 5th class, P. Obaladi Public School. Okay. The second prize goes to K. Shanmukapriya, 5th class. Okay, she is also absent. The first prize, Shanmukapriya. Okay, so we have Shanmukapriya, 5th class, representative over here. Can we have a round of applause for madam? Thank you so much, ma'am. The first prize, any guesses? Which school is that? D. For Delhi. Delhi School of Excellence, Banjara Hills, 7th class, Sampath Pranav. Hare Yes, can we have a round of applause? Krishna Krishna Hare Hare. Can we have a round of applause for the first prize winner in the vocal music? Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I thank His Grace Sadhguru Chandra Prabhu and His Signature Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Can we have a round of applause for the president? Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govind Guru Hari Gopal Guru Radha Ramana Hari Govind Guru Guru Govind Guru Hari Gopal. We thank the chief guest and the president and vice president for completing the lamp lighting ceremony. Can we have a round of applause? Thank you. So today we have one of the important chief guests over here, and I also have an important introduction about her. Srimati M.G. Priyadarshini Garu. She did her 3-year law course at NBM Law College, Visakhapatnam. She also completed her post-graduation in law from Andhra University. Her leadership stood first in constitutional law by securing the highest marks. She dealt with all types of cases in civil, criminal, labor law and matrimonial matters and actively appeared in pro bono cases referred by the District Legal Services Authority of Visakhapatnam. Later, she was selected as district judge by direct recruitment and joined judicial service as additional. She also worked at various places of the then combined state of AP. NALSA, in its 21st episode of Akele Nahi Hai Aap program telecasted by Doordarshan, appreciated her leadership for the efforts of District Legal Service Authority in conducting various legal aid programs in remote villages of the state with an objective to extend legal aid and to provide free and competent legal services to the weakest sections of the society. She is also elevated and sworn in as a judge of High Court for the state of Telangana on 24th March 2022. Thank you so much, ma'am. Yesterday when these people have given me your bio, I was very surprised and got
inspiration from you, and we have a lot of youngsters here who are getting inspiration from you now also. Thank you so much, ma'am, for gracing the event and elevating the today's event atmosphere. Thank you so much. And we also have His Grace Satyagaur Chandra Prabhu, who is graduated from IIT Chennai, gold medalist. He is the president of Hare Krishna Movement Hyderabad and also the regional president of Akshay Patra Foundation Telangana and AP. He has been serving Hare Krishna movement from the past 25 years. We also have His Grace Yagneshwara Dasa Prabhu, who was alumni from National Institute of Fashion Technology, Hyderabad. He is also the Vice President of Hare Krishna Movement, Hyderabad and Akshay Patra. He has been serving this Hare Krishna movement for the past 20 years. Thank you so much for all the people. Now I request His Grace Satyagaur Chandra Prabhu to address the audience. Can we have a round of applause again? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। సో ఇక్కడ సభ పైన ఉన్న జస్టిస్ ప్రియదర్శిని గారికి స్వాగత సుమాంజస్సులు, అలాగే ఈ ఈవెంట్కి వచ్చిన పేరెంట్సు, టీచర్సు మరియు స్టూడెంట్సు అందరికీ కూడా ఆహ్వానము. అలాగే మా మీడియా మిత్రులు, అదర్ వెల్ విషర్స్ అందరికీ కూడా స్వాగతము. హరే కృష్ణ మూమెంట్ లేకపోతే అక్షయ పాత్ర అని మనం వినగానే మన మనసుకు గుర్తుకొచ్చేది ఏంటంటే మేము చేస్తున్న వేరియస్ ఫీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. అక్షయ పాత్ర అంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ మాట. మేము మా సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్స్లో చాలా శుభ్రతతో పౌష్టికంగా ఉండే ఆహారాలు తయారు చేసి దగ్గరలో ఉండే స్కూల్స్ అన్నిటికీ కూడా చేరుస్తాము. ఆ రకంగా ఈ రోజున అక్షయ పాత్ర ప్రతిరోజు కూడా 20 లక్షల మంది పిల్లలకు మొత్తం భారతావనిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. తర్వాత మా లోకల్ చాప్టర్ ఇక్కడ అక్షయ పాత్ర చూస్తే, అక్షయ పాత్రతో పాటుగా ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు సిటీలో ఎటువైపు వెళ్ళినా సరే ఒక 5 రూపీస్కే ఒక మీల్ అనేది లభిస్తుంది. సో అది లాస్ట్ 10 ఇయర్స్గా ఈ సిటీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే మేమేమాట. మా ఆర్గనైజేషన్ తరపున ప్రతిరోజు కూడా 40,000 మందికి 40,000 పీపుల్కి ఈ మిడ్ డే మీల్స్ అనేవి అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ సెక్షన్స్ మాట ఇది సప్లై చేస్తున్నాం. దీన్ని అన్నపూర్ణగా చేశారు. అది గవర్నమెంట్ వారి యొక్క పార్ట్నర్షిప్తో చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఆ రకంగా హరే కృష్ణ అనగానే మనకి ఈ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్స్ గుర్తుకొస్తాయి. కానీ దాంతోపాటుగా మాకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఈ రకంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన యొక్క కల్చరు అండ్ హెరిటేజ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి. యాక్చువల్లీ త్రూ కల్చర్ it is easy to develop intelligence. The modern scientists, they have figured out that there are 9 types of intelligence here, not just one. So మన రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏం చూస్తాము అంటే ఒక టైప్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రమే, మేబీ 1 or 2 types of intelligence they will develop. But what we have found is unless the child grows holistically, he will not be a balanced individual when the child grows up. So that's why we wanted to introduce this cultural intelligence, the intelligence to recognize other people, the intelligence to see the other people's abilities, ideas, and also the intelligence to accept
their version, others' version by developing some humility. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈ గ్రూప్ కాంపిటీషన్స్ కానీ లేకపోతే మనం కొన్ని టెస్టిమోనియల్స్ చూసాము. పిల్లలందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే మేము చాలా నేర్చుకున్నాం, అదర్ స్కూల్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తున్నాం, తర్వాత వేరే రకాల కాంపిటీషన్స్ చూస్తున్నాం. ఆ రకంగా ఏ చైల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఏ వండర్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్. మన కల్చర్ ఏంటంటే ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్ ఇది. పర్టికులర్గా హరే కృష్ణ అనేది ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడియ సంప్రదాయ, a very ancient tradition which is traced back to 5000 years. So what is our tradition? The whole culture and heritage is centered around remembrance of God Krishna. Our culture reminds us about the supreme personality of Godhead Krishna Narayana. Now why should we remember God? Because by remembering God through culture, we will develop what are known as godly qualities. మనకందరికీ కూడా యాంటిసిపేషన్ ఏంటంటే మన పిల్లలందరూ కూడా చాలా చక్కటి మంచి లక్షణాలతో పెరగాలి అని. దాన్ని క్యారెక్టర్ అంటాము, లేదా మంచి లక్షణాలు అంటాము, లేకపోతే సదాచారాలు అంటాము. ఏదైతేనేమి మనకేమిటంటే ఎక్స్పెక్టేషను, the child should perform very nicely in academics, and also he should be a respected gentleman when the child grows up. We all want that our children grow up nicely, become responsible citizens and contribute to our country's growth and uphold our family reputation. This is the expectation of all of us. So వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అవర్ ఎల్డర్స్ ఇన్ అవర్ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్స్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ యాక్టివిటీస్. సో భగవంతుడిని తలుచుకుంటే, భగవంతుడికి సాంగత్యం మనకు లభిస్తే దేర్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ గాడ్లీ క్వాలిటీస్. ఏమిటి గాడ్లీ క్వాలిటీస్ అంటే ఒకటి ఏమిటంటే క్లెన్లీనెస్, respect of elders, mind control, and then also simplicity, devotion to God, then also ability to take some austerity. ఇప్పుడు కానీ కొద్దిగా ఇక్కడ ఏసీలు కనుక పోతే మనకి కొద్దిగా వచ్చే సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి చూడండి, దాన్ని ఏమంటారంటే తపస్సు అంటారన్నమాట. అంటే దాన్ని తట్టుకోవాలి, తపస్సు చేయగలగాలన్నమాట. సో కొద్దిగా కరెంటు పోయినా, ఏసీలు లేకపోయినా, ఫ్యాన్ పని చేయకపోయినా, కాస్త మైకులు సరిగ్గా వర్క్ కాకపోయినా, మన మొబైల్స్ కొద్దిగా అటు ఇటు సమస్యలు ఇచ్చినా దాన్ని కాస్త సహించి టాలరేట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నామే, దాన్నే తపస్సు అంటారు అన్నమాట. మన మోడర్న్ తపస్సు అది. పూర్వకాలంలో ఇవన్నీ లేవు. సో వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే మండుతున్న సూర్యుడి కింద కావాలనే ఒక్క కాళ్ళ మీద నుంచుని తపస్సులు చేసేవారు అనమాట. అంటే ఆ టాలరెన్స్ నేర్చుకోవడానికి. సో దిస్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ విల్ ఇన్కల్కేట్ సచ్ వండర్ఫుల్ క్వాలిటీస్. అండ్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ పిక్స్ అప్ దిస్, the parent can sleep peacefully. ఒకసారి the child becomes a young man or a young girl, and even if they go to any part of the world, we know that they are capable of navigating in their life. We know that they have developed sufficient discrimination. We know they will not go into bad association, bad habits and bad cultures. See, but that ability has to be built from within, and that comes through this sumedasa, a different kind of an intelligence. And that intelligence is very nicely given through cultural activities. చూసారా, చాలా ఫన్ యాక్టివిటీస్తో, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్తో such highest intelligence is given by which the child can navigate in its life. ఒకసారి ఒక పెద్ద ఐపీఎస్ ఆఫీసరు మా టెంపుల్కి వచ్చారు.
ఆయన ఏసీపీ, ఆ టైంలో ఏసీపీగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఇంకాస్త పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళారు. సో వచ్చినప్పుడు తన ఫ్యామిలీతో పాటుకు వచ్చారు, దర్శనం చేసుకున్నారు. అయిన తర్వాత ఒక పక్క రూమ్లో నేను కలిశాను అనమాట. కలిసి తర్వాత మాట్లాడుకుంటున్నాం. అడిగాను అనమాట, మీ వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది అని. ఆయన చెప్పారు, ఆయనది ఏంటంటే పోస్టింగ్ అక్కడే కదా, బంజారా హిల్స్, జూబ్లీస్ అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే చెప్తున్నాడు అనమాట. రీసెంట్గా ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్ అండి, ఇంకొకటండి అక్కడ అలా చెప్తున్నాడు, పెద్ద పెద్ద పేర్లని చెప్తూ వీళ్ళందరినీ నేను హ్యాండిల్ చేస్తున్నానండి, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటారు నాతో అని చెప్పి తన పక్కనే నించున్న తన కొడుకుని చూపిస్తూ, వీడు మాత్రం నా మాట వినండి, మీరేమైనా చేయండి స్వామీజీ అని అడిగాడు అనమాట. అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ కూడా తన కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నాడు. కానీ తన సొంత ఇంటిలో ఉన్న అబ్బాయి అంటే తండ్రి భయం ఏంటంటే వీడు అటు ఇటుగా ఏమైనా చేస్తే తినే తండ్రిగా తన దగ్గరకు రాకూడదు ఆ కేసు. సో అఫ్ కోర్స్ నేను చెప్పాను, ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర, కల్చరల్ క్యాంప్ అనేసి, దసరా క్యాంప్స్ అని. చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా మమ్మల్ని వచ్చి అడుగుతారు, స్వామీజీ మీరు ఏమైనా చేయండి సమ్మర్లో కానీ దసరా హాలిడేస్లో కానీ, మా పిల్లల్ని మేము భరించలేకపోతున్నాం అనేసి అంటే సరే అనేసి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ గ్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. 21 days of culture camp gives them very nice exposure to our ancient traditions, full of packed with all good qualities. అది అయిన తర్వాత కూడా కొంతమంది పేరెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి దే కంగ్రాచులేట్ అస్, దే థ్యాంక్ అస్. యాక్చువల్గా అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పూర్తి కాగానే ఒక పిల్లవాడు ఎవరో వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేశాడు కాళ్ళు ముట్టుకుంటూ. ఆ పేరెంట్స్ అంత ఆనందపడ్డారంటే 21 రోజుల క్రితం వీడు నా మాట వినేవాడే కాదు, జస్ట్ ఒక 2-3 వీక్స్లో ఇన్ని మార్పులు వచ్చేసానంటే మాకు నమ్మశక్యం కావట్లేదు అంటున్నాడు అనమాట. సో అంటే ఆ అసోసియేషను, ఆ సాంగత్యము మరియు ఎక్స్పోజర్ టు అవర్ ఓన్ పవర్ఫుల్ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్ చాలా ఇన్ ఏ వెరీ నైస్ ఫన్ వే there is a big transformation in the students matter. So I congratulate all the schools who participated and also the parents. You will reap the benefits of this program as your child grows with this culture and heritage in mind. You will see that they will become wonderful individuals, they contribute. Now before I conclude, just I will tell you one survey done by one very reputed organization. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ సర్వే చేసింది, వై ఇండియన్స్ ఆర్ బికమింగ్ సిఇఓస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కంపెనీస్. ఈ వరల్డ్లో మనం చూస్తే ప్రపంచంలో అన్ని గ్లోబల్ కంపెనీస్, చాలా కంపెనీస్ యొక్క సిఇఓస్ ఎవరంటే మన ఇండియన్స్ మాట. యూ టేక్ గూగుల్ ఆర్ యూ టేక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ యూ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్, దెర్ ఆల్ ఇండియన్స్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, హౌ ఈజ్ ఇట్ దట్ ద ఇండియన్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ గ్లోబల్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ సిఇఓ. వాళ్ళ కింద ఎంతమంది ఉంటారంటే ఎంప్లాయీస్ మేబీ అరౌండ్ 1 lakh, 1.5 lakh, దాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్. వెన్ దే డిడ్ దట్ సర్వే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వాట్ దే ఫౌండ్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఈజ్ the culture of India. This is the main cause why they are able to grow. ఏంటా కల్చరు? ఇదే కొద్దిగా సహనము, కొద్దిగా రెస్పెక్టు, ఆ పక్క వాళ్ళు చెప్పేది ఏమన్నా ఉంటే వినడము, కాస్త హ్యూమిలిటీ, వాళ్ళ ఐడియా కూడా కరెక్టేనేమో అన్న అడ్జస్ట్మెంటు, ఇట్లాంటివన్నీ చాలా తేలిక కాదు. అది ప్రాక్టీస్ అయితేనే కానీ తేలిక కాదు అన్నమాట. So they saw that Indians are they have humility, but at the same time they are very powerful in guiding and leading the big organizations. And that culture will not come automatically. They can participate, they should participate in such fests and camps, and so that they can reap the benefits as they grow. Thank you, congratulations. Hare Krishna. శ్రీ
సత్యగౌరీ చంద్రదాస్ గారు, విఘ్నేశ్వర్ గారు, టీచర్స్, పేరెంట్స్, distinguished members of the association, print and electronic media. Good morning to you all. Good morning. Actually, Sri Ravi Lok Das Garu has approached me 2 days back. He has explained about the program and the service what they are rendering to the privileged society. I really got impressed with the midday meal program, Akshaya Patra, Annapurna, Bhojanamruta, Chadimuta. Really got impressed with the Bhojanamruta and Chadimuta. First time I'm hearing this. Bhojanamruta ante hospitals lo patients ఉంటారు, వారికి సంబంధించిన అటెండెన్స్ బయట ఉంటారు, వారికి ఎవరు పెడతారు ఫుడ్, చాలా టెన్షన్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా, పేషెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు లోపల ఎప్పుడు బయటకు వస్తారు అని. అటువంటి వారికి చేయూతను అందించి భోజనం పెడుతున్నారు, అది భోజనామృత. ఇక చద్దమూట వచ్చేటప్పటికల్లా ఫార్మర్స్కి, ఎమ్మెల్యేస్కి, లైక్ డైలీ వేజ్ లేబర్స్కి వారు అందిస్తున్నటువంటి మీల్. Really, I appreciate, sir. I'm really got impressed with this program. And immediately I have accepted to attend this program, despite my busy schedule actually. So, let us come to the program. నేను ఎవరో మీకు తెలుసా ఫస్ట్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ మెట్ మీ ఎర్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఎవరో తెలుసా? ఇప్పుడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా. ఎవరు నేను? హైకోర్టు జడ్జి. ఓకే, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా, మీరెవరు? ఏం చెప్తారు? రకరకాల ఆన్సర్స్ వస్తాయి. మా జనరేషన్లో మేము చాలా భయంకరంగా వినేవాళ్ళం. మీరెవరు అంటే, నేను పలానా కులానికి చెందిన వ్యక్తిని, పలానా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తిని, లేకపోతే పలానా మతానికి చెందిన వ్యక్తిని, లేకపోతే పలానా భాషకు సంబంధించిన వ్యక్తిని. ఆ ఆన్సర్స్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ స్టూడెంట్స్. యూ షుడ్ సే మేము భారతీయులం. యూ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. ఈ దేశంలో పుట్టడం మన అదృష్టం. వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ సే వీఆర్ ఇండియన్స్. చాలా కాలం క్రితం విదేశీ మోజు చాలా ఉండేది. ఇక్కడ మన ఇండియన్ కరెన్సీతో చదువుకుని, ఇక్కడ నాలెడ్జ్ సంపాదించి, విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి సేవలు చేయడం, చేస్తే చేయని వాడిని సంపాదించుకునేవాడిని. అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి రావడం, ఏం మాట్లాడతారు, అమెరికా ఏమి కంట్రీ అసలు, ఎంత నీట్గా ఉంటుంది, రోడ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి, అద్దంలా ఉంటాయి, అక్కడ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తారు, దేర్ ఆల్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్. ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిజం చెప్పాలంటే ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మన దేశానికి వచ్చి వాళ్ళే ఇంట్లో చెత్త తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద వేస్తారు. దే ఓన్లీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ని, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ని జంప్ చేస్తారు. అక్కడ ఏమైనా పోలీసు అబ్జెక్ట్ చేస్తే ఆయనతో పెద్ద గొడవ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో గొడవ పెట్టి, నేను ఎవరో తెలుసా, ఏంటి నా మీద ఫైన్ వేసామని చెప్పి గొడవ పెట్టుకుంటారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు అక్కడ ఎట్లా బిహేవ్ చేసావో బిహేవియర్ ఆల్సో అదే డిసిప్లిన్. ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇవన్నీ కూడా గడిచిపోయినటువంటివి. మీకెందుకు చెప్తున్నా అంటే, రేపొద్దున మీరు కూడా చక్కగా చదువుకుంటారు. చెప్పారు కదా, CEO స్టేజ్కి వెళ్తూ ఉన్నారు మన భారతీయులు. అలాగే మీరు కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినా, ఏ దేశం వెళ్ళినా సరే, మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మాత్రం కాపాడండి దయచేసి. మీకు అనిపించవచ్చు, మీరు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి, కనీసం పెద్దయ్యాక. జస్ట్ 1 or 2 స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు? జనరల్గా ఏం చెప్తారు, నేను డాక్టర్ అవుతాను, ఇంజనీర్ అవుతాను. చెప్పమ్మా. గుడ్, ఓకే, కలెక్టర్, వెరీ గుడ్. ఎవరికైనా పొలిటీషియన్ అవ్వాలని ఉందా అక్కడ? ఓకే, పొలిటికల్ లీడర్ అవ్వడం చాలా ఈజీ. ఒకసారి జర్నలిస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్ని అడిగారంట,
సార్ మీరు ఈ పొలిటికల్ లీడర్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఈ ప్రొఫెషన్ని? చాలా ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అదర్ ప్రొఫెషన్స్ యూ కెన్ చూస్ అంటే ఆయన ఏమన్నారంట తెలుసా? పొలిటికల్ లీడర్ ఎప్పుడో విన్నదిలేండి, ఇప్పుడు కాదు. ఆయన అన్నారంట, ఈ డాక్టర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకు వృత్తి ఉంది, వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ పేషెంట్స్ని ట్రీట్మెంట్ అది ఇస్తారు. ఇంజనీర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఏవో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు, మెషినరీ తయారు చేస్తారు. లాయర్స్ ఉన్నారంటే కేసులు వాదిస్తారు. అలాగే జర్నలిస్టులు ఉన్నారంటే ప్రెస్ వాళ్ళు రాస్తారు. ఇట్లా అందరికీ ఒక్కొక్క వృత్తి ఉంది. ఏ వృత్తి లేదు, ఏ పని లేదు నాకు, అందుకే పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాను అన్నారట. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా. ఏ వృత్తి అయినా సరే మనం ఎంచుకున్నప్పుడు, ఆయన ఎవరో పొలిటీషియన్ అవుతా అన్నారు చూద్దాం భవిష్యత్తులో. పొలిటికల్ లీడర్స్ అంటే సర్వీస్ కోసం రావాలి. ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళు కేవలం సర్వీస్ మోటోతో మాత్రమే పొలిటికల్ పార్టీస్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు. అట్లా ఆ వృత్తి కూడా గౌరవిద్దాం మనం. యాక్టర్ కూడా అవ్వచ్చు, చాలామంది ఉన్నారు యాక్టర్స్ అవ్వాలని కూడా. ఓకే, సో మనం నిన్న రిపబ్లిక్ డే జరుపుకున్నామా మీరందరూ పిల్లలు స్కూల్స్లో? చిన్న విషయం అడుగుతా చెప్పండి. ఆగస్ట్ 15కి జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డేకి ఏమన్నా తేడా ఉందా? రెండు కూడా చాలా ఘనంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటాం కదా. ఎంతమందికి తెలుసు ఆ తేడా? చేతులు ఎత్తండి. వెరీ ఫ్యూ. ఒకటే ఆగస్ట్ 15 అంటే సెలవు ఇస్తారు, జనవరి 26 సెలవు ఇస్తారు, జెండా అంతా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయ్యాక మనకు చాక్లెట్స్ వస్తాయి, ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, సెలవు, వీ కెన్ ఎంజాయ్. అంతేనా? చాలా క్లుప్తంగా చెప్తా. వన్ వర్డ్లో, బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం పరిపాలించి, మీ భాషలో చెప్తా సింపుల్గా, పరిపాలించి మన దేశాన్ని మనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. అది స్వాతంత్ర దినోత్సవం. స్వాతంత్రం వచ్చాక మన దేశాన్ని ఎట్లా ముందుకు నడిపించుకోవాలి? ఆన్ వాట్ బేసిస్? దానికోసమని కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనం తయారు చేసుకున్నాం. కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసుకుని కాన్స్టిట్యూషన్ నిబద్ధంగా మన దేశాన్ని మనం నడుపుకుంటున్నాం. అది ఎప్పుడు వచ్చిన అమల్లోకి మనం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించామంటే జనవరి 26. క్లియర్ అయిందా? చేతులు ఎత్తని వాళ్ళకి. కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నాం కదండి, మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత ఎవరైనా తెలుసా మీకు? ఎవరికైనా? హూ ఇస్ అవర్ ద ఫ్రేమర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్? ఎస్, వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. సో మీలో కొంతమందికి డాక్టరు, కొంతమందికి ఇంజనీరు, లేకపోతే రకరకాలు చెప్పారు కదా. మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందరూ ఒకే స్కూల్లో ఉంటారు, ఒకే అట్మాస్ఫియర్లో పెరుగుతారు. కొంతమంది సక్సెస్ అవుతారు, కొంతమంది అవ్వట్లేదు కదా, సహజంగా. ఎందుకు? ఒక చిన్న బాబు చెప్తాను ఒక విషయం. ఒక చిన్న బాబు బెలూన్స్ అమ్మే ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడంట. ఆయన మంచి కలర్ బెలూన్స్ అమ్ముతున్నాడు. వెళ్ళి అడిగాడంట, అంకుల్ ఆ రెడ్ బెలూను గాల్లో ఎగురుతుందా అని అడిగాడంట. ఎగురుతుంది. అంకుల్ గ్రీన్ కలర్ బెలూన్ కూడా గాల్లో ఎగురుతుందా? అది కూడా ఎగురుతుంది. మరి బ్లూ కలర్ బెలూన్ ఎగురుతుందా? ఇంకా ఒక్కొక్కటి అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఆయనకి విసుగొచ్చి అన్ని బెలూన్స్ ఎగురుతాయి గాల్లో అని చెప్పాడంట ఆ బెలూన్స్ అమ్మే వ్యక్తి. మరి అన్నీ ఎగిరినప్పుడు ఎందుకు ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు ఎన్ని షేప్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ బెలూన్ అమ్మే వ్యక్తిని ఆ అబ్బాయి అడిగాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ కలర్స్ కానీ ఆ షేప్ కానీ డిపెండ్ అయ్యి బెలూన్స్ ఎగరవు, అందులో నింపినటువంటి పదార్థం వల్ల అవి ఎగురుతాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, మామూలు ఆక్సిజన్ బెలూను, హైడ్రోజన్ బెలూను కొన్ని గాల్లో పైకి ఇట్లా వదలగానే గాల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, కొన్ని అక్కడే కింద పడిపోతాయి, కొన్ని పేలిపోతూ ఉంటాయి. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఆ బెలూన్లో నింపినటువంటి పదార్థం వల్ల అది గాల్లో పైకి వెళ్తుంది. ది సేమ్ వే మన బ్రెయిన్లో మనం ఏమి నింపుతామో డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ అవర్ సక్సెస్ డిపెండ్స్. సో పిల్లలు, మీరు మనం ఒక వంకాయ విత్తనం వేస్తే వంకాయ చెట్టే వస్తుంది, టమాటో రాదు కదా. సో ఏమి మనం నాటేమో మన బ్రెయిన్లో అది మాత్రమే అది మొలుస్తుంది, వికసిస్తుంది. కాబట్టి పాజిటివ్ థాట్స్. మీరు ఇంత మంచి కంపెనీలో ఉన్నారు, సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్స్ సార్ బిఫోర్ యూ.
అటువంటి వారి ప్రసంగాలు వినండి. సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ అంటే మన సినిమా హీరోలు చెప్పే స్టోరీలు అవి కాదు. దే ఆర్ ఓన్లీ యాక్టర్స్, మైండ్ ఇట్. డోంట్ టేక్ దెమ్ ఎస్ ఇన్స్పిరేషన్. వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుని యాక్ట్ చేస్తారు. టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పీపుల్. వారు చెప్పే విషయాలు వినండి. మన ఫస్ట్ గురువు ఎవరండి? అమ్మ, తర్వాత నాన్న, తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము. నెక్స్ట్ మన టీచర్స్. రెస్పెక్ట్ యువర్ టీచర్స్. మీరు ఎక్కువ టైం స్కూల్లోనే ఉంటారు. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉండేది స్కూల్లో. సో టీచర్స్ని గౌరవించండి. మా టైంలో మేము టీచర్ అంటే భయపడేవాళ్ళం. తల్లిదండ్రులకి ఎంత భయపడుతూ పెరిగామో, టీచర్ అంటే భయం, భక్తి. అలాంటిది ఇప్పుడు టీచర్స్ మీద జోక్స్. చాలా తప్పు పిల్లలు. అలాంటి అలవాటు అస్సలు ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు. ఎవరైనా అట్లాంటివి చేసినా సరే మీరు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. టీచర్స్ గురువుతో సమానం. వారు చెప్పే వినండి. అండ్ ఆల్సో దీస్ డేస్ మేము చదివేటప్పుడు మోరల్ సైన్స్ అని నేను ఇందాక వీళ్ళతో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ మోరల్ సైన్స్. మాకు కంపల్సరీగా అన్ని క్లాసెస్ అయ్యాక ఒక మోరల్ సైన్స్ అనే క్లాస్ ఉండేది. అందులో పెద్దల్ని ఎలా గౌరవించాలి, మన ఆలోచన విధానాలు ఎట్లా ఉండాలి, మన కల్చర్ ఏంటి, మన సొసైటీ ఏంటి, మన అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి, ఇవన్నీ నేర్పించేవాళ్ళు. కాబట్టి అట్లీస్ట్ టీచర్స్ అలాంటి సబ్జెక్ట్ అంటూ లేకపోయినా కొంచెం టైం, మీ క్లాస్ అయ్యాన తర్వాత టీచర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అని చేంజెస్ కొంచెం టైం పెట్టి పిల్లలకి ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్, టీచ్ దెమ్ అబౌట్ ది మోరల్స్. యాజ్ అ జడ్జ్ మేము ఎన్నో కేసెస్ చూస్తూ ఉంటాం. ఎస్పెషలీ అబ్యూస్, అట్రాసిటీస్ అగైన్స్ ది చిల్డ్రన్. చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీకు కొన్ని లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చెప్తాను. బికాస్ నన్ను పిలిచింది, జడ్జిగా పిలిచింది, ఇవన్నీ కూడా మిగతా వాళ్ళు చెప్తారేమో. 1-2 యాక్ట్స్ మీకు అర్థమయ్యే పరిధిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. వన్ ఈజ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ సంబంధించి, బాల్య వివాహాలకు సంబంధించినటువంటి యాక్ట్ ఉంది. జనరల్గా ఇప్పుడంటే పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కానీ ఇంకా విలేజెస్లో బాల్య వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బాలబాలికలు అంటే 18 సంవత్సరాల్లోపు పిల్లలు. మైనర్స్ అంటాం, మేజర్స్ మీకు ఐడియా ఉంది. మేజర్స్ అంటే హూ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ దర్ ఏజ్ ఆఫ్ 18 years. 18 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళందరూ కూడా బాలబాలికల కింద వస్తారు. వారికి వివాహం చేయడం నేరం. కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకి వివాహం చేసేస్తూ ఉంటారు. ఒక ఆడపిల్ల ఉందనుకోండి, 14 ఏళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోతే అమ్మాయి పరిస్థితి ఏమిటి? తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టేటువంటి హెరాస్మెంట్, హస్బెండ్ తాగేసి వస్తాడు, పుట్టేస్తాడు, అత్తమామలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. ఆమె చదువుకునే వయసు, చదువుకోదు. ఆమె ఆర్థికంగా నిలబడే పరిస్థితి కాదు. వాళ్ళ చిన్న వయసులో వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతుంటాయి. బాల్య వివాహాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా, అంటే ఇక్కడ మన సిటీలో ఉన్నాం కాబట్టి మీకు అంత అవగాహన లేకపోయి ఉండొచ్చు. కొంతమంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా వచ్చారు, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అని చెప్పడం జరిగింది. వారి కోసం కూడా చెప్తున్నాను. ఇన్ కేస్ సచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కమ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్, మీ దృష్టిలో కానీ అటువంటి విషయాలు ఉన్నట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా మీరు కంప్లైంట్ చేయాలి. 100 తెలుసు కదా పోలీస్ నెంబరు, 1098 తెలుసా చైల్డ్ లైన్. సో ఈ నెంబర్స్ ఎప్పుడు దగ్గర పెట్టుకొని బాల్య వివాహాలు జరిగితే చెప్పండి. బాల్య వివాహాలకి ఎవరైనా హాజరయ్యారంటే వారు శిక్షార్హులు. పెళ్లి చేసినటువంటి పురోహితులు, పెళ్లికి హాజరైనటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా శిక్షార్హులు. ఆ శిక్ష కూడా 7 సంవత్సరాలు, అలాగే 1,00,000 రూపాయలు జరిమానా కూడా ఉంటుంది. సో బాల్య వివాహాలు ప్రోత్సహించొద్దు. పిల్లలు ఎదిగే వయసులో వాళ్ళకి వివాహం అయితే ఆడపిల్లలు, వాళ్ళు మళ్ళీ పిల్లలు కని అనారోగ్యాలు పాలవుతారు. ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలు రారు భవిష్యత్తుకి. భావి భారత పౌరులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మన దేశాన్ని ముందుకు నడిపించాలి. కాబట్టి బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం అని ఉంది, దాని గురించి మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ అనదర్ యాక్ట్ ఈజ్ పోక్సో, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్. ఇప్పుడు మా కోర్ట్స్లో భయంకరంగా పెరుగుతున్నటువంటి కేసెస్, మీకు తెలుసో లేదో 65,000 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యాయి పోక్సో యాక్ట్ కింద. 65,000 కేసులు రిజిస్టర్ అయితే 3% కేసెస్లో మాత్రమే శిక్ష పడింది. ఎందుకో తెలుసా? ఈ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ చేసేది ఎవరో కాదు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు, ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ చుట్టాలు, వాళ్ళ బంధువులు, ఎవరో అంటే నోన్ పర్సన్స్. తల్లిదండ్రులు, ముఖ్యంగా తల్లులు ఇక్కడ ఉన్నారు,
పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి దయచేసి. అసలు పోక్సో యాక్ట్ అంటే ఏంటేంటి వస్తాయి అందులో యాక్ట్లో కంటే, ఒక చైల్డ్ ఇందాక చెప్పాను 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల మీద ఎవరైనా లైంగికంగా వేధించినా, అలాగే అత్యాచారం అంటే రేప్ చేసినా, వాళ్ళకి బ్లూ ఫిల్మ్స్ లాంటివి ఏమైనా చూపించినా, వాళ్ళని న్యూడ్గా ఫోటోలు తీసినా, వాళ్ళకి ఏమైనా మత్తు పదార్థాలు ఇచ్చి లోపరుచుకున్న, మాయ మాటలు ప్రేమ మాటలు చెప్పి, టీనేజ్లో ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఆల్మోస్ట్ 12-13 ఇయర్స్కి వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన వస్తుంది అన్నిటి మీద బికాజ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్. వాటిని చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఈ ప్రేమ వాటిలో పడి మోసపోయిన ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ యాక్ట్ పరిధిలోకి వస్తాయి. చాలా సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి 2 సంవత్సరాలు ఒక అమ్మాయిని అత్యాచారం చేసి చంపేశాడు, ఆయనకు ఉరిశిక్ష పడింది. ఇంకో కేసులో కూడా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరిని కూడా అత్యాచారం చేసిన వ్యక్తికి కూడా ఉరిశిక్ష పడింది. ఇది ఉరిశిక్ష వరకు 10 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాల శిక్ష పెంచడం జరిగింది. అలాగే ఉరిశిక్ష కూడా దానికి ఉంది. కాబట్టి ఈ పోక్సో చట్టం గురించి ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన పెంచుకోవాలి. నేను కరీంనగర్లో జిల్లా జడ్జిగా పనిచేసినప్పుడు ఊరికే జైలు విజిట్కి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే అందరూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ జైల్లో. ఏంటి ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఏంటి యాక్ట్ అని చెప్పేసి ఆ జైలుని పిలిచి అడిగితే, మేడం వీళ్ళందరూ పోక్సో కేసులోనే అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు అన్నారు. వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమిటి? ఆ యాక్ట్ గురించి వారికి అవగాహన లేదు. సినిమా చూస్తారు, సెల్ ఫోన్లో చాటింగ్ చేసుకొని ఏదో సరదాగా ఒక మెసేజ్ పెట్టడం, ఇష్టపడ్డాము లవ్ ఏవో అట్లా పెట్టి, ఆ అమ్మాయి సేఫ్గానే ఉంది, అబ్బాయిలు అందరూ జైల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ అబ్బాయిలు తల్లిదండ్రులు ఉంటే దయచేసి పోక్సో యాక్ట్ అనే ఒక పుస్తకం తీసుకోండి, బేరెక్ట్ అయినా తెలుగులో ఉంటున్నాయి, తెలుగు అయితే తెలుగులో చదవండి, యాక్ట్ గురించి అవగాహన కల్పించండి. ఒక్కసారి జైలుకి వెళ్ళారంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావు. దేనికి జైలుకి వెళ్ళారో కూడా తెలియదు, వాళ్ళ అబ్బాయి జైల్లో ఉన్నట్ట అని చెప్పేస్తారు. ఈజీ మనీ కోసం చిన్న చిన్న దొంగతనాలు, చెడు సహవాసం ఉన్నటువంటి పిల్లలు చేసే పనులు, బైక్ దొంగతనాలు, తర్వాత జైలుకి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ పోలీస్ రికార్డ్స్లో ఉండిపోతాయి, మర్చిపోతారు. ఎప్పుడో గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేటప్పుడు పోలీస్ వెరిఫికేషన్స్లో రికార్డ్స్ తీస్తారు. తీసేటప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్తు, మంచి బంగారు భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది. తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ వ్యవహారాల్లోకి వెళ్లకుండా పిల్లల్ని దయచేసి చూసుకోండి. ఇంకొకటి యాక్ట్, చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్. ఇవన్నీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్స్. 14 సంవత్సరాల్లో పిల్లల్ని ఇంట్లో పనికి పెట్టుకోకూడదు. చాలామంది తల్లులకు తెలియదు, అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది సడన్ సర్ప్రైజ్. వాళ్ళు ఒకవేళ 14 లోపు పిల్లల్ని పనికి పెట్టుకొని ఫ్యాక్టరీస్లోని, మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం ఫ్యాక్టరీస్లో పనికి పెట్టుకోవడం, హోటల్స్లో పనికి పెట్టుకోవడం, లేకపోతే ఏదో లేబర్గా వర్క్ చేయడం చూస్తాం. తల్లులు కూడా తెలియక 14 ఏళ్ళ లోపు పిల్లల్ని ఇంట్లో పనికి పెట్టుకుని పని చేయిస్తూ ఉంటారు. అది కూడా నేరం. అవసరమా? ఆ పిల్లలు మన పిల్లలు లాంటి వాళ్ళే కదా. 14 ఏళ్ళ లోపు పిల్లలు, there is compulsory education for all the children below the age of 14 years. It is a fundamental right. ఆర్టికల్ 21లో వాటిలో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. ప్రతి పిల్లలు చదువుకోవాలి, స్కూల్లో ఉండాలి. బడిలో ఉండాల్సిన పిల్లలు పనికి వెళ్ళడానికి కుదరదు. చదువుకున్న మీరందరూ కూడా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి, మన పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు కూడా అని చెప్పి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేటట్టుగా ప్రోత్సహించాలి. నెక్స్ట్ జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ అని ఇప్పుడే చెప్పా కదా. నాకు ఆ యాక్ట్ గురించి ఎక్కువగా చెప్పడం ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే బాల నేరస్తులు అనే పదం వాడాల్సి వస్తుంది. రిప్లేస్ అవుతున్నాయి చాలా పదాలు కూడాను. పిల్లలు ఎవరు కూడా నేరస్తులు అవ్వరు, కాకూడదు కూడా. అందుకనే ఏం చెప్పారంటే చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా అన్నారు. అలాగే కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. కొంతమంది పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా చూడరు, భార్యాభర్తలు గొడవలు. ఈ మధ్యకాలంలోనే మన వివాహ వ్యవస్థ కూడా చాలా దెబ్బతింటుంది. మీరు నమ్ముతారో లేదో, మేము ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉండేది, చాలా తక్కువ ఉండేది పెండెన్సీ. నేను కూడా ఫ్యామిలీ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేశాను. చాలా తక్కువ మంది వచ్చేవారు ఫ్యామిలీ కోర్టులో డివోర్స్కి. ఇప్పుడు చూస్తే పరిస్థితి ఏంటి? పెళ్ళైన 2 నెలలు 3 నెలలకి విడాకుల కోసం కోర్టుకు వచ్చేస్తున్నారు. ఏమైపోతుంది మన వివాహ వ్యవస్థ భారతదేశంలో? ఎందుకు అవుతుంది? అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు. నేను చదువుకుంటున్నాను, నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అంటుంది అమ్మాయి. అబ్బాయి ఏమంటాడు, నేను మగాడిని, నువ్వు ఆడదానివి, నువ్వు ఇంట్లో కూడా పని చేయు అంటాడు. ఆయనది తప్పే, ఈమెది తప్పే నా ఉద్దేశంలో.
ఇద్దరు సమానమే, ఇద్దరు చదువుకున్నారు, ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, ఇద్దరు కలిసిమెలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఇల్లు నడుపుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళకి బోధించాలి. ఎందుకంటే అడ్జస్ట్మెంట్, ఇప్పుడే చెప్పారు సార్ ఏమని, మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సహనం వేరే దేశం వాళ్ళకి లేదు. అందుకే మనం ఆ స్థాయికి ఎదగగలిగామని చెప్పారే. ఏమైపోతుంది సహనం? ఎందుకంత కోపాలు వస్తున్నాయి? ఎందుకంత ద్వేషాలు? కాబట్టి ఈరోజు ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ మీరు నమ్మరు, మన తెలంగాణలోనే ఒక్కొక్క చోట 2 ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్, 3, 4 ఇన్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, పెంచుతూనే ఉన్నారు. అన్నీ ఉన్నా పెండెన్సీ పెరుగుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు 10 కేసెస్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేస్తే రేపు 20 కేసులు వస్తున్నాయి. దానికి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంది. మేము కౌన్సిలింగ్ చేసేవాళ్ళం. నేను డివిజన్ బెంచ్ చేసినప్పుడు ఫ్యామిలీ కోర్ట్ మ్యాటర్స్లో వెన్ ఐ స్పోక్ విత్ ది పర్సన్స్, ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు విడాకులకు వచ్చావు అంటే, నాకు ఈయన నచ్చలేదు, నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్తుంది అమ్మాయి. రీజన్ చెప్పామంటే నాకు ఇష్టం లేదు, దిస్ నో రీజన్, ఐ డోంట్ వాంట్ హిమ్, ఇట్స్ నాట్ ది వే. అటువంటి ఆలోచన వద్దు. చక్కగా, ఎందుకంటే భవిష్యత్తు నెక్స్ట్ పిల్లలు పుడతారు, ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమైపోవాలి. నువ్వు 2 నెలలు 3 నెలలకి విడాకులు తీసుకుంటావు, ఒక చైల్డ్ ఓకే 1 year 2 years అయింది, ఒక చైల్డ్ ఉంటాడు, వాడి భవిష్యత్తు ఏమిటి? ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు, ఆశ్చర్యకరమైన విషయం, ఒక బాబో పాప పుట్టిన తర్వాత విడాకులకు వస్తారు కదా, ఈ పిల్లడి విషయంలో గొడవలు మొదలవుతున్నాయి. నాకు ఇచ్చేసి అంటారు, లేదా నేను తీసుకుంటాను ఈ బాబుని, ఏదైనా వస్తువా? లేదు అంటే కొంతమంది నాకు ఈ అబ్బాయి వద్దు, నువ్వే పెంచుకో, ఈ పాట నువ్వే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మధ్య పేపర్లో మీరు చూసారో ఏదో ఒక న్యూస్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గొడవ పడ్డారు. గొడవ పడిన తర్వాత చైల్డ్ని విజిటింగ్ రైట్స్ కోసమని హస్బెండ్ వేసుకున్నాడు. ఇద్దరు విడిపోయారు, విడాకులు తీసుకున్నారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. బాబు ఉన్నాడు, భార్య దగ్గరే ఉన్నాడు. నా బాబుని నేను చూస్తాను అని కోర్టులో అర్జీ పెట్టుకుంటే పర్మిషన్ ఇచ్చారు. నువ్వు ఎవ్రీ సాటర్డేనో సండేనో అబ్బాయితో 1 గంట టైం గడుపు అని చెప్పేసి. ఆమెకి ఆ హస్బెండ్ మీద ఎంత కసి ఉంది అంటే, నా కొడుకుని వాడు చూడడానికి వీల్లేదని చెప్పి అబ్బాయిని చంపేసింది. చంపేసి ముక్కలుగా చేసేసి ఒక పెద్ద సూట్ కేసులో పట్టుకొని వెళ్తుంది ఆమె. షీస్ ట్రావెలింగ్. అట్ దట్ టైం పట్టుబడింది ఆమె. పట్టుబడి ఆ సూట్ కేసు ఓపెన్ చేస్తే అబ్బాయి శవం ఉంది. ఏం చేశాడు ఆ బాబు? నేరం ఏం చేశాడు చెప్పండి? హస్బెండ్ మీద గొడవతో ఆమె షీ వెంట్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. అంత ఆవేశం ఆ మనిషికి. సో ఇటువంటి భయంకరమైనవి మా కోర్టులో ఇంకా చాలా చాలా వింటూ ఉంటాం. కాబట్టి మీరు ఇటువంటి సంస్థలో భాగస్వాములు అవ్వడం అది మీ అదృష్టం. ఇలాంటి మంచి వ్యక్తులు చాలా చక్కగా వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశాలు వినండి. అండ్ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ పిల్లలకి బోధించండి. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో ప్లెజెంట్ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, టు బి ఫ్రాంక్. నేను చాలా హెక్టిక్, యాక్చువల్గా నాకు జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ. నేనేమనుకున్నా అంటే వర్క్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా, కొంచెం రిలాక్స్గా ఉండొచ్చులే అనుకున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ కానీ మానేసి వర్క్ అయిపోతుంది. లేదు లేదు, మంచి ప్రోగ్రామ్ చెప్పి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చాక రియల్లీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్. చాలా లీగల్గా చాలా మంచిగా చాలా చక్కగా ఇచ్చారండి మెసేజ్. అండ్ వీ థ్యాంక్ యూ ఎస్పెషలీ ఫర్ టేకింగ్ అవుట్ టైమ్ ఫ్రమ్ యువర్ బిజీ షెడ్యూల్ టుడే. క్యాన్ వీ హ్యావ్ అ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఫర్ టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ అగైన్. So as we are proceeding ahead, again I am updating all the announcements. Would request all the students, parents and everyone to please stay back till the end. Students especially, we have a group photograph over here, and lunch prasadam is being arranged for everyone from Akshay Patra, which is the world's largest kitchen, near the canteen side. And Vasudha Satvik millet-based snacks are available at the entrance door. Whoever is interested to please pick up your snack and have some fun. Yes, so next I would like to inform that the winners of classical dance and Vedic quiz, to get ready on your left side of the stage. We have 5 minutes of time for that. The winners of classical dance and Vedic quiz, to get ready on your left side of the stage. And now it's time for us Bahumana is being given by our honorable chief guest, Srimati Priyadarshini garu. Thank
Thank you again, thank you all the venue sponsors. And now I invite all the winners. Yes, so now we are coming to the classical dance competition. The consolation prize goes to Tejaswini, 5th class, Sri Sharda Academy, Nagore. I request our today's chief guest, Priyadarshini Garu, to please hand over the prizes. Can we have a round of applause for the classical dancers? And the next consolation prize goes to Sahiti M, 7th class, Bharatiya Vidya Bhavan's Atmapuri Ramarao School, Jubilee Hills. Sahiti, 7th class. I would request Sahiti M to be ready. Yes, I invite Sahiti M onto the stage. You can now increase the volume. And the third prize goes to Advaita Ramagiri, 5th class, Amrita Vidyalayam, East Maratpalli. This winner is in front of you. And the second prize goes to A. Yashaswini, 5th class, St. Mary's High School, New Nalagunta. St. Mary's High School, New Nalagunta. Anyone from the school? Yes. And finally, the first prize goes to, any guesses? Amolya from St. Andrew's School, West Maratpalli. She is in 5th class. Come on audience, this is not enough. We request for a huge round of applause. Thank you so much. Now we go to the secondary high school. The consolation prize in the classical dance. Hope you remember we had a wonderful performance by this team. And the next consolation prize goes to T. Advita Sri, 8th class, from G. Pullarity Memorial School, Vilshamnagar. She is in 8th class, G. Pullarity Memorial School. The third prize goes to A. Shushma. Rosary Convent High School, Habits. Can we have a round of applause? She is the first prize holder in the classical dance performance. So we move on to the next competition which was conducted, and that is Vedic quiz. Am I correct? Yes. Next consolation prize also goes to the same school. Mr. Kaushik, 9th class. School. This is Mr. Kaushik, yes. The complete Vedic quiz group. Next consolation winner from the same group goes to Srivatsan, 9th class from the same school. And the school name is Bharatiya Vidya Bhavan's Atma T. Shivakumar from 9th class. P. Open Public School, Jubilee Hills, 9th class, Shivakumar. And the final consolation prize, which again goes from the same school. It is Aditya Agarwal, 7th standard, P. Open Public School, Jubilee Hills. Come on, P. Open Public School, the last opportunity for you guys. Let's move on to the third prize winners. Prabhav Kulkarni, 8th class, G. Pullarity Memorial School, Dilshanagar. And from the same group, from the same school, 8th class. I would request all the audience to increase the volume of your claps.
We are coming to the final stages of the event. And the next third prize from the same group, same school, goes to Bhavit Balaji Reddy, who is representing 9th standard. Okay. Right. Now let us go on to the second prize winners. This is again different school, Oxford Grammar School, Himayat Nagar. The second prize goes to Nakshatra, who is representing 8th standard. Anyone from the same school? Yes, Hare Krishna. And other second prize again goes to Oxford Grammar School. Lot of names I am reading today. And again from the same school, second prize also goes to L. Sahasra, who is again representing 8th standard. I would request everyone to please stay back. We have some interesting surprises for all of you. Lunch is also been arranged, and a group photo is also pending. If you want to come in media, stay till the end. Andarki Namaskaram. My name is L. Sahasra. I am from Oxford Grammar High School. I am very grateful for the Sunethasa team for giving me this amazing chance to perform, and I'm so privileged and honored to take my award from Vice President of Hare Krishna Golden Temple and Chief Judge of our Telangana Court, Priyadarshini ma'am. Thank you. I'll be happy if I don't forget my own name. I'm reading a lot of names today after my school days. Can we have a big round of applause for the basic quiz winners? Yes, thank you so much, students. We are done with the photographs. We have clicked multiple photographs. I'm very thankful. Hare Krishna Women's Trust has encouraged many people to participate in this cultural events, and I wholeheartedly and soulfully thank my sister who encouraged me. Thank you, everyone. I think this Hare Krishna, Hare B and Sahiti M. Yes. They represent which school? That is not enough. Bharatiya Vidya Bhavan's Art for Puri Rama Rao School, Jubilee Hills. So they everyone represent the same group. Okay, shall we repeat the same round? One finger on the left palm. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Thank you so much. I love the energy.